सिद्धू मूसेवाला दियां वध सकदियां ने मुश्किलां। सूत्रां मुताबक विक्की मेडूखेड़ा कतलकांड च फरार प्रोडक्शन मैनेजर नाल जुड़े तार। दुबई च मुलजम दे नाल रहा सी मूसेवाला। सीएम मान दी विरोधियां नूं सीधी चेतावनी, कहा सब दे कागज हो रहे ने तैयार, पता नहीं किथे किथे चलू बुलडोजर। ये कोठियां ते गड्डियां छड्डण नूं तैयार नहीं, पर सब कुछ छड्डना पऊ। मुख्यमंत्री भगवंत मान अज 20 के करीब विधायकों नाल करनगे मीटिंग। हल्कियां दे विकास कामां ते लैणगे फीडबैक। निगम चोणां नूं लैके भी होएगी चर्चा। सुनील जाखड़ नूं जलंधर पुलिस दी क्लीन चिट। एससी कमिशन नूं दित्ती जानकारी, कहा शिकायत दा कोई आधार नहीं, जाखड़ खिलाफ नहीं बनदा कोई केस। विजिलेंस दी कार्रवाई दे विरोध च अज तो हड़ताल ते पंजाब दे पटवारी ते कानूगो। 15 मई तक रहणगे समूहिक छुट्टी ते मलेरकोटला च पटवारी ते दर्ज होए केस दा कर रहे ने विरोध। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕੱਲ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਘੱਟ ਆਮਦ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। राम रहीम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए अज फरीदकोट अदालत च पेशी। बरगाड़ी बेअदबी नाल जुड़ियां 2 FIR च पेशी। डेरा मुखी दे वकील नूं सौंपियां जाणगियां चलान दीयां कापियां। फिरोजपुर दे बस्ती गैंदर च नशे वेचण वाले दी आई शामत। पिंड वालियां ने रंगे हत्थी फड़िया, कुटमार करके पुलिस दे हवाले कीता। तरनतारन च नूंह ने सस नाल कीती कुटमार, थप्पड़ मारे ते कुर्सी तो सुट्टिया। कोल बैठिया परिवार देखदा रहा तमाशा। दसूहा च कुर्ते पजामे पिछे नौजवानों ने की फायरिंग। कपड़े खराब निकलन ते दुकानदार नाल होया विवाद। साथियों नाल पहुंच के कीते कई राउंड फायर। पंजाबी गायक जसबीर जस्सी दा साबका DGP KPS गिल ते वड्डा इल्जाम। बोले गिल ने मेरे नाल दे कई साथी मारे, मैनू भी अगवा करके गाउण लई कीता गया मजबूर। अगले दिन ही छड्ड दित्ती सी पुलिस दी नौकरी। चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई इलाकों च मींह दीयां फुहारां। तेज हवावां ते मींह नाल तापमान च गिरावट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करके बदलिया है मौसम। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। विक्की मेडूखेड़ा कतलकांड की खबर तो शुरुआत करते हैं। विक्की मेडूखेड़ा कतलकांड च नवा खुलासा होया है। सिद्धू मूसेवाला दियां इस मामले च मुश्किलां वध सकदियां ने। सिद्धू मूसेवाला तक तार जुड़ रहे ने। जो एक प्रोडक्शन मैनेजर फरार है, उसदे सिद्धू मूसेवाला नाल तार जुड़े हुए ने। विक्की मेडूखेड़ा कतलकांड दा सेक मूसेवाला तक पहुंच गया है। मूसेवाला दे फरार प्रोडक्शन मैनेजर दे नाल तार जुड़े नजर आ रहे ने। सूत्रां दे हवाले तो खबर है, दुबई दे विच मुलजम दे नाल मूसेवाला रहा सी। सिद्धू मूसेवाला तो भी हुण इस मामले च पुछगिछ होएगी। प्रोडक्शन मैनेजर ते शार्प शूटर्स दी मदद दे इल्जाम ने। पुलिस दे गिरफ्त च ने 3 शार्प शूटर, जिन्हां तो पुछगिछ दे बाद यह खुलासा होया है। जो प्रोडक्शन मैनेजर फरार है, उसदे तार सिद्धू मूसेवाला तक जाके जुड़दे ने। सिद्धू मूसेवाला दे नाल दुबई दे विच प्रोडक्शन मैनेजर रहा सी ते इस मामले च हुण सिद्धू मूसेवाला तो भी पुछगिछ होएगी। विक्की मेडूखेड़ा कतलकांड दे विच अहम खुलासा होया है। शार्प शूटर जो गिरफ्तार किए गए ने, उन्हां तो पुछगिछ दे दौरान यह खुलासा होया है। सिद्धू मूसेवाला दियां इस मामले च मुश्किलां वध सकदियां ने। सिद्धू मूसेवाला तो भी हुण इस मामले च पुछगिछ कीती जाएगी। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है, सिद्धू मूसेवाला दे इस प्रोडक्शन मैनेजर दे नाल तार जुड़दे सामने आ रहे ने ते हुण सिद्धू मूसेवाला तो भी इस मामले च पुछगिछ कीती जाएगी। विक्की मेडूखेड़ा कतलकांड दे विच एक होर नवा खुलासा होया है। पुछगिछ कीती गई शार्प शूटर्स तो, जिस तो बाद ये खबरां सामने आईयां ने। सूत्रां दे हवाले नाल यह खुलासा सामने आया है कि हुण इस मामले दे विच सिद्धू मूसेवाला तो पुछगिछ होएगी। जो प्रोडक्शन मैनेजर इस मामले च फरार दस्सिया जा रहा है, उसदे नाल सिद्धू मूसेवाला दे तार जुड़ रहे ने। इस मामले च हुण सिद्धू मूसेवाला तो भी पुछगिछ होएगी।
ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? देखो अर्शदीप, विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल मामले च लगातार हुण खुलासे जिहड़े सामने आ रहे, जिहड़े 3 शार्प शूटर दिल्ली पुलिस ने फड़े सीगे, हुण मोहाली पुलिस इनू प्रोडक्शन वारंट ते लैके आई है। ते प्रोडक्शन वारंट ते उन्होंने कई वड्डे खुलासे किए कि आखिर विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल उन्होंने क्यों किया, किन्हां ने उन्होंने सुपारी दी सी, या किहड़ा दे कहण ते उन्होंने सारा पूरी मर्डर नू अंजाम दिता। ते उन्होंने दस्सिया कि बुप्पी राणा ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਗਰ ਬਟਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਖਰੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ, ਰਹਿਣ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ 'ਚ 12ਵੀਂ ਫਲੋਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਲੱਠ, ਸਾਜਨ, ਭੋਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਹਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਗਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗਨ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਿੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਗਰ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਿੰਗਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਤਿਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ
ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਲੱਟ, ਸਾਜਨ ਭੋਲੂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵੀ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਪੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2021। ਇਹ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਪਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। I-20 ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ, PB-65 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੇ 3 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਲੱਟ, ਸਾਜਨ ਭੋਲੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਸ਼ਗੁਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਗੁਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। उधर सीएम भगवंत मान ने विरोधियों को सीधी चेतावनी दी है, क्या कि सब दे कागज तैयार कर रहे हैं, पता नहीं किथे किथे बुलडोजर चलेगा। सीएम का कहना है कि ये विरोधी जो आगू ने एक कोठियां छड्डण दे लई तैयार नहीं, गड्डियां भी इन्हां तो वापस लईआं गईआं ने, गड्डियां भी मोड़न दे लई तैयार नहीं सी, पर हुण कोठियां ते कारां वापस लवांगे, अगे अगे देखो की कुछ हुंदा है। ये सीएम भगवंत मान कहंदे नजर आए ने। उधर सीएम साबका सीएम बीबी रजिंदर कौर पट्टल नूं 2 दिन च सरकारी कोठी खाली करन दा भी नोटिस जारी होया है। कई होर जो पुराने विधायक ने, साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने, उन्हां नूं भी नोटिस जारी कीते गए ने। ते सीएम भगवंत मान दा कहना है कि कोठियां खाली करन दे लई राजी नहीं, सब दे कागज तैयार कीते जा रहे ने, जिस दे कोल भी नजायज जमीन दे उत्ते कब्जा है, नजायज कब्जे ने, वो सब खाली कराए जाणगे। सीएम भगवंत मान दे वल्लों कहा गया कि हुण विरोधियां दे कागज तैयार कीते जा रहे ने, किस दे कोल की कुछ है, नजायज कब्जे ने, उन्हां सब दे उत्ते बुलडोजर चलेगा। चेतावनी दे दित्ती है, सीधी चेतावनी विरोधियां नूं कि पता नहीं किथे किथे हुण बुलडोजर चलेगा, कोठियां खाली कराईयां जाणगियां, ਇਹ कोठियां छड्डण नूं तैयार नहीं ने। गड्डियां मड़ाइयां, कोठियां वापस कराइयां, पेंशनां बंद कीतियां। हजे तो देखो तुसीं कागज निकल रहे ने, कागज निकल रहे ने, बुलडोजर किथे किथे चलणगे तुसीं देखदे जाओ। जो इन्हां ने
ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਮੜਾਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਲਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁੰਦਕਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਡਿਸਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਲੈਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ਜੋ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਗਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਰਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਅਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣ, ਕੱਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਣ 29 ਕਰੀਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ।
संपर्क टूट गया है जी। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਨੀਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਡਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਿੜ ਕੱਢਣਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ। ਜੀ ਨੀਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਨੀਲ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਲ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਲ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਜਟ 70,000 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਭੈਣਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ सीएम भगवंत मान का यह बयान आया है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि विरोधियों के कागज तैयार हो रहे हैं, जिसने भी नजायज कब्जा किया है खाली कराया जाएगा। कोठियां खाली करने को तैयार नहीं सी, कोठियां गड्डियां सब वापस लईयां जा रही ने, लेकिन इस विचाले विरोधी सवाल चुक रहे हैं टाइमिंग नूं लैके, प्रायोरिटी की है सरकार दी उसनूं लैके, ते नाल ही किस तरीके दे नाल बयानबाजी करन दी बजाय कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी बनती कार्रवाई है वो की जा सकती है।